प्रभु श्री जगन्नाथ पुरी को आसिले केमिति? प्रभुଙ୍କ देह अधागढ़ा हेला केमिति? केमिति नीलमाधवरु प्रभु जगन्नाथंकर हेला विग्रह प्रतिष्ठा? आसतु जानिबा महाप्रभुंकर एही अलौकिक कथा, महाप्रभु जगन्नाथंकर गुप्त रहस्य। मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा रहुथिले। तांक राज्यर नाम थिला अवंती, जी कि भगवान विष्णुंकर बड़ भक्त थिले। से सदासर्वदा भगवान विष्णुंकर दर्शन अभिलाषी थिले। थरे जड़े ऋषि तांक उआस को भ्रमण सकाशे आसिले एवं राजा को महाप्रभु विष्णु तथा नीलमाधवंक जगन्नाथंक संधान विषय रे गुप्त मंत्रणा दे कहिले, हे राजा, ओडिशार भगवान विष्णुंकर भव्य रूप प्रभु नीलमाधव पूजा करा जाउछि, किंतु ओडिशार जेउ जगार प्रभु को पूजा करा जाउछि ता आपण को संधान करने को हेबो। यह सब शुणी राजा अत्यंत खुशी होई गले। राजा आदेश देले मंत्रिमंडल को, कहले ओडिशा प्रदेशर चारिदिग को चारि प्रकार उच्च मस्तिष्क विचक्षण बुद्धिधारी व्यक्ति विशेष को पठाई दिया जाऊ। सेमाने प्रभु नीलमाधवंकर संधान खोजिकी मते आनी जणाइबे। यह शुणी चारिदिग को चारि प्रकार लोक को संधान निमंते पठाई दियागला। ओडिशार पूर्व दिग को अवंती राज्यर राजा मुख्य पुजारी भाई विद्यापति को नियुक्ति करी पठाई दियागला। विद्यापति बाहरी पड़िले प्रभु नीलमाधव तथा जगन्नाथंकर संधान निमंते। ओडिशार पूर्व भागरे से जेतेबेले संधान करुथिले, सेतिकी एमिति जंगल रास्ता दे गला बेले गोटे दिव्य सुंदर नारी को भेटिले। देखिले से नारीटी अत्यंत सुंदर और तांका संगिनी मानक सहित फूल तोलिबा पई जंगल को आसी थांदी। से जेतेबेले से नारीटी को परिचय पचारिले, से नारीटी कहिले, मु हेउछि ए जंगल मुखिया विश्वावसु सबरर एकमात्र पुत्री, मो नाम हैला ललिता। एमाने हेउछंती मो बंधु माने। आम्हे ए जंगल को फूल तोड़ीबा को आसीछु। एमिति अनेक कथाबार्ता हवा भितर विद्यापति मनरे जाग्रत हैला प्रेमर भाव। विद्यापति सही जंगल रे किछि दिन रहिले। से ललिता को प्रेम विवाह कले। एमिति जंगल रे अनेक दिन अतिबाहित करिबा परे जंगलर लोके विद्यापति को भरोसा करने को लगिले। एमिति शुणी अनेक दिन गला। दिने विद्यापति देखिले एक विचित्र दृश्य। राति पाइबा पूर्व ललिता पिता विश्वावसु जंगलर फलमूल सहित पूजा सामग्री धरी पूजा करने जाउछंती। यह सब देखी मने आश्चर्य सृष्टि हैला विश्वावसुंकर। से ललिता को पचारिले, ललिता कहिकी पारिब तुमर पिता विश्वावसु एते फलमूल पूजा सामग्री धरी राति पाइबा पूर्व क्यों जगह को जाउछंती? हठात ललिता मना करदेले, कहले यही सबू संधान बाबद पिता मते कहिबा पई मना करिसेंती। अनेक कथाबार्ता पर विद्यापति ललिता को बुझाइले। ललिता को पिता मध्य आश्वासना देई बुझाइले, मु प्रभु नीलमाधवंकर एक परम भक्त, मु तांको दर्शन करने को चाहे। शेष में विद्यापति को अनुरोध को रक्षा करी ललिता और तांको पिता विश्वावसु जंगलर गुप्त गुंफा भितर रहुथिबा प्रभु नीलमाधवंक संधान विषय विश्वावसु विद्यापति को न जनाई थिले। कहले, आसंता काली प्रभाते मु तुमको सही जगह को लेकिन जीवी, किंतु गोटे शर्तरे। सही शर्तटी हैला, से स्थान को गला बेले विद्यापति आखिरे लागिब कला करना। प्रभु नीलमाधव को दर्शन करने पर फेरिबा बाटरे मध्य तांको आखिरे लागिब कला करना। एमिति शुणी विद्यापति अति खुशी होई आसंता प्रभाते बाहरी पड़िले। यही गुप्त गुंफा मध्य को सेठाकू गले। प्रभु नीलमाधव को दर्शन कले। प्रभु को दर्शन करी करुणा लाभ कले एवं पुणी कलाकना बांधी घर को फेरी आसिले। एमिति अनेक दिन गला। एपटे राजा इंद्रद्युम्न मास मास वर्ष वर्ष पुरी गला, किंतु नीलमाधव को न पाई चिंतामग्न होई बसी थांती। ठीक यही समय विद्यापति प्रवेश करती राजगृह मध्य को एवं प्रभु नीलमाधव को संधान विषय बखाणु थांती राजा इंद्रद्युम्न को। राजा को कहले, हे राजा इंद्रद्युम्न, ओडिशार पूर्व भागरे घोर जंगल मध्य प्रभु नीलमाधव रूप में प्रभु विष्णु को पूजा पाउछंती। एतिकी शुणी राजा इंद्रद्युम्न अति खुशी
ହୋଇ କହିଲେ, ନକରି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ, ବାହାରି ପଡ଼, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲର ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜାକୁ ନେଇ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁକୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ଲୁଚାଇକି କିଛି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଚାରା ରୂପ ନେଇ ପରେ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗଛଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ରାଜା ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ କହନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ପୂଜା ପାଉଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲି। ତୁମେ ଯାଅ, ଗମ୍ଭୀର ଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଥିବ। ସେ ଦାରୁ ଆଣି ମୋର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମରି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ଏମିତି କହି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଏତିକି ଶୁଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଜାଗାକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ। ହଠାତ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ କଳି କରି କହିଲେ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ, ହେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତୁମେ ହେଉଛ ଠକ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ କରି କହିଥିଲି ଏହି ଜାଗାର ସନ୍ଧାନ କାହାକୁ ଅବଗତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲ ନାହିଁ। ଏତିକି ଶୁଣି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମାଧବ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମର ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ଏବେଠୁ ସରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଓ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏହାପରେ ସୈନ୍ୟକୁ ଧରି ଛୁଟିଗଲେ ସେହି ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ଅନେକ କାରିଗରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହେଲେ କୌଣସି କାରିଗର ସେ କାଠକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଠକୁ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତମ କାରିଗର ସନ୍ଧାନ ବାବଦରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କହୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଯୋଗୀ ବେଶରେ, ଏକ କାରିଗର ବେଶରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଏକ ବୁଢ଼ା ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ହେ ଯୋଗୀ, ହେ କାରିଗର, ତୁମେ କିଏ? ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏତିକି ଶୁଣି ସେ କାରିଗର କହିଲେ, ମୁଁ ଅତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, କରିକି ପାରିବ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର? ବୁଢ଼ାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜନ, ଆସିଛି ମୁଁ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିବି ସେହି ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିବି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 21 ଦିନ 21 ରାତି ଧରି କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଏତିକି କହି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ କାରିଗର ଜଣକ। ଏମିତି 10ରୁ 15 ଦିନ ଗଲା। ରାଣୀ ସେହି କାରିଗର କୋଠରୀକୁ ଭ୍ରମଣ ସକାଶେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜି ନଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜନ, କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ନା ସେ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି, ନା ପିଇଛନ୍ତି, ନା କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆସ ଆମେ ସେହି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା।
ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ମନା କରି କହନ୍ତି, ହେ ରାଣୀ, ଯେତେବେଳେ କାରିଗର ଜଣକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା, 21 ଦିନ 21 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କବାଟ କେହି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। କହୁ କହୁ କହିଦେଇଥିବେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଧରି ଆସ ହେ ରାଜନ, ଖୋଲିବା ସେହି କବାଟଟିକୁ। ଶେଷରେ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ନଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତକୁ ନ ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ରାଜାରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ କାରିଗରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ଅଧାଗଢ଼ାରେ ରହିଗଲେ। ଏତିକି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛ। ଆଜିଠୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଅତି ଧୁମଧାମରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପୁରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସାରା ଭାରତରେ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନେକ ଭରସା ଏବଂ କୃପା ଲାଭ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଅମୃତମନ୍ତ ଅଶରଣ ଶରଣ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମୋ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ଓ ଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଯିବାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟର କଥା ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲସେ ଶୁଣିଥିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା।